बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ॉन्ट फॉर्मेट मेन्यू फ़ॉन्ट में तवेल उस कार कई जो एग्जाम्पल मा दरकड़ो च फ़ॉन्ट सतवई अक्सर च कल मुंग राशु त पदे बाने क्लिक को मुंग सर फ़ॉन्ट्स उमदा का टॉपिक दे ची जमुंग कल सर टाइप को पागी के मुंग सशे पकारी फ़ॉन्ट्स पकारी और द फ़ॉन्ट सुनुम दे मिसाल के तौर पर टाइम न्यू रोमन दे कैलेबरी दा एरियल ब्लैक दे एरियल ने वगैरह वगैरह दई नूम वर्कड़े दे हो कदलते हो स्टूडेंट सवाल कही दा एरियल ब्लैक से तो दा एरियल से तो टाइम न्यू रोमन से तो नु खतूत देर ज्यादती कतासो के सो खतात या खतात सरतासो के नहीं गना तपोसो की नु दा खत तालीक शो खत नस्तालीक शो खत कूफी शो ब्याज अक्सर दलते द पोयोल द पारा स्टूडेंट हो सवाल ती को चियरा कुरान शरीफ कम जुबान के नाजल शवे दे दा घटुलो त पता च अरबी दा कोतासो कदागी खत राइटिंग वो स्टाइल करना नो ज्यादातर दागी च कम राइटिंग स्टाइल दे नो खत कूफी वर्त वेले शी नो दा यो किस्म पफांड के दागी यो नुम शो लकदल द एरियल ब्लैक देखना अल तदासी दागी द फांट नुम दे दिलिकुलो द फांट नुम दे खती कूफी वर्त वली हुई चूंकि दाड़े रोक द कहानी दौल त रिकॉर्डिंग के दानु फिरा वस्ते सिर्फ दुमर वो चिदा कोफा आगा वक्त खार नुमो कोफा यो शहर नुमो तासु बे इस्लामी किताब मिलावेगी अगी क्यों गोरी कोफा एक शेर का नाम था अकबर जक मतलब दादे खार की ब्यादा खत चिकल उली कर शुरू जक पदे बाने नुम की खुद शो खती कोफी बहरहाल राजू कार सके ठीक शो मसलन दल तराजू तैयार हो फाइल ओपन को डी रिकॉर्डिंग फोल्डर ठीक शो कना सॉफ्ट और पदे कैसे शे बैक नोट्स के एम एस फाइल ओपन मसलन कंपोजिंग माओ को पदे के मादा तैयार कर खोयो कसुई जैसे कारो का दा हेडिंग न दा हेडिंग बदे स्टाइल के ना रावली फॉन्ट तराशा टाइम न्यूरो मन्ना दामा दा कैलेबरी स्टाइल पका दे सही दे ना फॉन्ट दल तराशा देखिए दा फॉन्ट मुंग इंस्टॉलेशन करे दे दागे दा जुमले छेड़ी खा मसलन दा पकार दे एरियल ब्लैक दा सिंपल कारी दा लांदे प्रीव्यू की दा सिंपल ला शो की जेम एरियल ब्लैक खुदा दी स्टाइल बसंगवी गोरा मा खबर तमख क्यों का स्टाइल ददी इटैलिक दे बोल्ड दे रेगुलर दा दे बाय डिफॉल्ट कम स्टाइल हो कंप्यूटराइज आता वागस जेम चिदा बोल्ड भी साइज बकम वर्के हेडिंग देनो सब 18 वर्कमा चकल दा जो ओके कम नो गोरा स्टाइल बराश ठीक दा उस दा बारे चकम स्टाइल एम एस दा अंडरस्कोर रा लेखना दा हाइपन में दा वेलो कना चकम जे के मुंग दा वेलो याद मुशी देखे हाइपनेशन वेले दे कनम दे वेले हां नम दे वेले हम दे शाब याद कीदा उस कंट्रोल ब्रैकेट सर दे दा साइज द कम का बस दादा से पकार दे जका बस द क्लिक कर दो दा 17 दे और दा 18 दे खुदा दोना 17 का कना सही शो 16 17 पकिश्ता दा 18 का वापस और कंट्रोल ब्रैकेट सर दोना दा 17 सही अल तबनी दलता नदा तरीके मसलन दिल मादा स्टाइल वर्क और दा अंडरलाइन जिम चले दे पकार तो फॉर्मेट तराश फॉन्ट था पदी के दो गोरी दा अंडरलाइन शता कनिष्ठा वते दा नन का और कलर ऑटोमेटिक सही दे बस मतलब ये ब्लैक ऑटोमेटिक मतलब दा बाय डिफॉल्ट कम कलर दे उस जरा लम दा सर्टिफिकेट कारी दरता जेम चेरा सर्टिफिकेट या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शो पदी के जलक सकोमा स्पेसिंग पैदा कोमा न दा चरता न पैदा की फॉन्ट तराशा को फॉन्ट के बचर तराजु दा कैरेक्टर स्पेसिंग तबराज या स्किल दे दामुंग इस्तेमाल हो गोर दा से हेडिंग डिजाइन वगैरह दा पारा कजेम चेदा 150 शी न गोर दा सर्टिफिकेट बद से राजी सही दा कना लका स्किल दा से कार की सिंग चमुंग तस्वीर की द तस्वीर साइज जातो और कमो जमे मचना जमा खबर दल तसशे दे के स्पेसिंग पैदा कोल दी कम कम लफ्ज की ए पदे टोलो की न फॉर्मेट तबराशी फॉन्ट तबराशी गोरा फॉन्ट नदी खरालू करेक्टर स्पेसिंग था पदे के दा परे के स्पेसिंग नॉर्मल दे दो तेम दा सका एक्सपेंड से वेलेशी गोरा होता ता तो सुमरा पका दे तो ज्यादातर दा 2pt यूज को कोई वकस ना 2.1 2.3 दा अक्सर बेता तो लिखी दी यूनिवर्सिटी लेवल बांधी चित्त बदल दा लफ्ज लिखी हेडिंग बली की खुदा बता एक्सपेंड के सुमरा मिसाल के तो पड़ता तभी 2.6 नो चकल दाओ के कम गोरा सर
देखिए دا स्पेसिंग कोई सर्टिफिकेट एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन تاسو ګوره دا کار موږ په ګرافیک ډیزاین کې په کولرا باندې زیاتره کوو خو ایم ایس ورډ کې دلته نه دې کمانډ باندې کوو زم دا دی وی دا لاندې چې کوم دی فار انټری لیول کمرشل دا زه یو سټایل کې راولم څنګه سټایل کې راولم که تاسو اکثر کتي لکه مثلا ګوره فونټ دا نارمل لپس ته موږ سره یو کمانډ لیکل شوی سی لیکلی دي کنډنس مطلب زبر کا دا د دې معنی دلته داسې جوړیږي لکه یو سیس چې دغه موټي کې کېک دی کنه داسې د لاسونو پر غونډ کې کن جوخت کې اوس دلته ګور داسې کار کوي چې کله دا کې د لیکل د څنګه یو ځای کنه کتا سو کتری باز ته مونږ دا ګوګل فیسبوک جیمیل اکاؤنٹ پاسورډ مونږ نه شي کنه نو بیا مونږ نه ویریفیکیشن کوي پاسورډ ورکا دا بر سری کړی دا لاندې پاسورډ ورکا دا سی وی کنه لکه هغه لفظ بیا مونږ پڑھاول هم نشو لکه ګور زدل ترالم دا لفظ ما سلیکټ دا مې کنټرول بی ک اټایلیک مې ک ګور وتخه دې تلک دې ته ګوري دا یو کمانډ دغه څه پریکټیکل کو دا سی او دی وی د ام ترالم دا مې دا سه نارمل ام لیک سلیکټ مې ک کنټرول شفٹ از اکول ټو سره مې دا سیستي جوړ ک ٹھیک شو د ام ترالم کنټرول از اکول ټو سره مې دا سه ک صحیح شو کنه دی درې وونه ترالم دا مې اټایلیک ک صحیح شو اوس بعد کسب راشي اریان بشي دیسی سره خوا کې سلیکل شوی دي او دیسی سره دلته دا څه ده کنه چې دا سلیک کم ګور خدای کو نورم لګ دا کو دا یو زیکول غواړو فونټ ترازو کنزست کوي دلته چې دا سلیک دا 1 پی ټی دی دا کم کوي نورم صحیح شو اوس اوکے کا نه زیات شو فونټ ګوري ښه یو ځکه کیږي کنه سپیس پکې ختميږي ګوره زیات په سم به کچھ پوینټس بهرحال ګوره دلته داسې کمباین شي څه چل پروش یا فونټ اوس وته ګوري نه لاندې راشي دا 2.1 صحیح دی اوس وته وګوره دا لفظ اکثر دا سره راشي هغه ګوګل پیج کې تاسو به کتلی او هغه لفظ هغه سپیلنګ باندې موږ پوهیږو صحیح خو ډېر په مشکل سره دا لفظ ګورئ پوهیږو په صحیح خو ډېر په مشکل سره دا وګورئ دا چې کوم سلیکټ دی او دې سری کړی دي نو ټیک دا کمرشل دی خو دا بعضې کس به چې دا دواړه او دی دا سی او دواړه او ښکاري که نه ښکاري او دا وګوره سی آی ای دا دې دپاره استعمالېږي نو بعضې کسان که هلته بیا په دې کمانډ نه پوهېږي داسې کمپیوټرایز هلته نه تاسو کاپي کوي دا لفظ ګوره اکثر کاپي کېږي ښه دا به کاپي کوي چې کاپي کوي نو چېرته به راشي کنټرول این او دلته به پیسټ کوي نو دا سټایل داسې دی چې مړی دی څه لیکلي دي که ایم ایس ورډ د سره یې فانټ ته راشه نو دلته مطلب داسې و که دلته نه ورته راشې دا کمانډ چیک که دیږي کې ښکاري ته دوست او دې ځینې ورته ایکسپینډ ولګو ایکسپینډ چې اوکې که اوس ورته وګوره اوس یې اسانه سره پړاولی شي خبره پوه شو انشاءالله زما مقصد نه و چې په دې کمانډ تاسو پوه شئ بهرحال په فانټ کې کار څه کېږي زیاتره مونږ چې کله څه کمپوزینګ وغیره وکړو دلته نه راځو دا سټارټ ناول مکمل کوو په دې خو پوه شئ سټایل دلته نه سلیکټ کولی شئ دلته نه بولډ اټایلیک ورکولی شئ دلته نه سایز ورکولی شئ ټیک شو دا هماغه خبره ده ښه دلته راځو آل ټیکس اټومیټک دا څه کار کوي زه وایم چې دلته دا کوم سلیکشن ما کړی دی کمرشل دی څه شی دی فانټ ته راشه او دې ته زه کلر ورکوم ریډ چې اوکې کې هلته به کلر راشي ټیک ده په دې باندې پوه شوئ فانټ دلته لیکلي انډرلاین مطلب وختي موږ دې نه انډرلاین ختم کړو که نه زم چې دا بره کوم لاین دی دا انډرلاین کا نو شارټکټ یې کنټرول یو دلته دا یو باندې کلیک کوي او کني فانټ ته راشي دلته نه دا انډرلاین بنن وي دا به سلیکټ کوي کوم لاین زم دا ډبل لاین سلیکټ کوي صحیح ده هغه لاین به راشي نیکسٹ په دې کې موږ سره څه شی دی انډرلاین کلر اوس دا لاین خو تاسو ورته ورکړه د دې لاین کلر څنګه راشي فانټ ته راشي دلته نه د لاین کلر ورته واخلئ ټیک ده چې کوم کلر تاسو ته پکار دي د فانټ هغه واخلئ بیا لاندې لیکلي دي افیکټس دي افیکټ کې وګورئ دا سټرایک وغیرہ سټیکیو تھرو مطلب دا دی دا تاسو ته ما ویلي څه دپاره استعمالېږي زیاتر یو ورکوټ شان اگزامپل مثلا اکثر مونږ یو سیس خرڅو د هغې قیمت سي داسې مونږ لیکلي چې یاره آر ایس د کمپنۍ طرف ته دا قیمت یې پیږي کړې هلکه وایي دا اوس د دې قیمت دا نه دی مثلا فانټ ته راشي
دلته نه پیدا سه ډبل افیکټ وغیرہ دا ډبل دی سنگل دی ګوره دا سه افیکټ پیدا کړی لاندې ویلي کړی دي آر اس دا افیکټ به دې نه ختم کو فانټ ٹھیک شو کنه نن سبا خو مړه آسان بس چا ځان خپل سټیم جوړ کړی و 18 ګریډ هم سټیم په خالي لګي ها 100 دغه سه هر بزنسمن دغه جوړ کړی سټیم بس دا یو لګي افیکټ پاغي باندې راځي بل لګوي نن سبا دا قیمت دی ٹھیک ده کنه بیا فانټ دغه سي مونږ سره نیکسٹ دی دا سی لیکلي سپر سکرپټ او سب سکرپټ دا ډېر امپورټنٹ کمانډ دی ښا زه اکثر سټوډنټ نو ټیسټ اخلم په دې میتھس کې کمپوزنګ کې ریکارډینګ کې وګران شي ٹھیک ده کنه دا به د کار وکړو ګوري ښا د دې کمانډ کار دا دی اکثر زم چیرې دا آر اس کم 50 لیکل شوی دی کنه دا 50 آر اس لیکل شوی دی دا یو سټایل کې لیکل غواړم شارټ کټ دی کنټرول شفٹ از ایکل ټو دا به اپ راځي او دا 5 ډاون لیکل غواړم کنټرول از ایکل ټو بعضې وګوري داسې لیکل شوي وي مو ویل که 0 دی بل وایي 50 دی نو لږ به ورته سوچ وکړې که نه چې ولې داسې 50 دی مقصد د دې څه شی دی اکثر مونږ داسې ډیټا لیکو زم چې یاره دا آفس د دې یو سټایل کنټرول شفٹ از ایکل ټو داسې راشي صحیح شو ایم ایس آفس ضروري دا نه چې صرف فارمولو کې زه دا استعمالوم څنګه چې دا ایچ ټي او تاسو ویل صحیح ده که نه یا انټري د فار انټري زل ترالم دې څه کوم فار انټري نو اب به ځي انټري ډاون به ځي کنټرول از ایکل ټو دا فار انټري لیول فار انټري لیول صحیح ده که نه بل خبره دا ده اکثر مونږ میتھس کې څه لیکو دلته زه راځم د اگزامپل ته ګورئ اکثر زمونږ میتھس کې لیکو داسې اگزامپل چې زه لیکم 2 سکویر 2 څه لیکم 2 او 2 سکویر 2 نو دا به څنګه د دې سکویر راځي نو چې کله زه دا سلیکټ کړم فارمیټ ته راشم فانټ ته راشم زه دا چیک ولګوم دلته ګورئ سیمپل دا زه اوکې کم چېرته راځي بیا که زه دا 2 سلیکټ کړم زه دا ډاون دراولم نورم فارمیټ فانټ ګوره سبسکرپټ 2 سکویر خبره پوهېږئ بیا مزید دی کې چینجنګ کول دي یو کس وایي نه دا بالکل اپ پکار ده بالکل ډاون پکار ده یا زه دلته دا لږ دی نه بره سنټینس لیکل غواړم ساین وغیرہ ټایپ کول غواړم نو هغه به څنګه لیکل کېږي آسان دی زه یم چې زه دا 2 داسې کار وکړه ته د دې 2 د پاسه 2 ولیکه ځه تاله زه یو ټیسټ اخلم صحیح ده زه یم دا 2 لیکل شوی دی که نه دا 2 او دې 2 د پاسه دلته دې ته مخامخ 2 ولیکه نو ته به څه کې داسې به راځي او بیا به ته وتې چې دغه ځای دی ودرېږه صحیح شو که نه 2 دا به داسې راځي داسې نه کېږي ډېر هلکان په دې طریقه لګي نو زه وایم آسانه طریقه ده 2 او دا 2 چې د کله ولې کنټرول شفټ دا بیا به څه کوو دې سره اوس دا 2 دې د پاسې لیکل دي نو فارمیټ ته چې کله راشو فانټ ته په کریکټر سپیسنګ کې پوزیشن کې اوس دلته زه کار کوم ریزډ او لور دې ته هم ویل کېږي دلته نه پکې چینجنګ کولی شي لکه زه یم ریزډ کمانډ سلیکټ دی نه دا 2 سلیکټ کا فارمیټ ته راشه فانټ ته راشه او دلته ګورئ دا خو مونږ ایکسپلین کوو سره سپیسنګ سکیل مې هم درته ووایي دلته نه پوزیشن ته اوس ګوره ریزډ دلته 3 دی چې کله زه دا وکړم نو ګوره دا بر لاړ شي زه یم نه دې نه لږ دا زیات پکار دی نو اوس دا سایز زیات کړل ته نه اوس ته ګوره چېرته ځي راځي که نه راځي څه مسله خو نشته ها فارمیټ فانټ په دې کې نیکسټ مونږ سره څه شی دی شیډو اکثر یاد ساتئ ښه زه وایم دا پیراګراف ته ما سره کلر پرنټر دی یا ضروري نه کلر پرنټر نه دی خو بعض یو بکس کې ته چېرې دا ما سره یو شیډو غوندې سټایل ته راشي دلته نو ګوره که زه په دې کلیک کړم د ټیکس ته لږ ګورئ دا ټیکس څنګه راغه دی لیکلو ته وګورئ او دی لیکلو ته وګورئ شیډو ته ښکاري که نه شیډو غوندې سټایل واخلي بس دې سره شیډو پرنټینګ هم راځي صحیح شو زم چې نه دا ماته آؤټلاین اکثر سټوډنټس وي مثلا دا زه سمپل وایم چې دا اوس وګورئ ټیکس آؤټلاین پکار دی نو آؤټلاین دلته نه سمپل خبره افیکټ دی راشه سلیکټ کا ټیکس به چېرته کنورټ شي آؤټلاین ته وکړه زم چې نه ماته دا ایم بوس لیکل شوی دا یو سټایل دی لکه واټر مارک سټایل کې یار بوس او بوس وي واټر مارک ټیک ده که نه مطلب دا دی بوس هر چا سره نه ملاویږي ښه خاص کسانو سره ملاویږي او که ملاویږي نو بیا داسې حالت کې ملاویږي لږ لږ بہت ښکاره شي بیا به دې ځي په خبره پوهېږئ دا هغه بوس لیکل دي
بیا راځو فونټ او په دې کې دا نیکسټ سټایل څه شی ده انګریو بس هماغه د بوس مثال دی وګوره که نه بعضې بوس څه وي میخین سی وي داسې بیخي انګریوي که ښکاره کېږي نقصانات دي بس داسې لږ لږ خل هایټ کوي ښځه بهرحال دا استعمالېږي که نه په دې موږ سره مختلف کمپوزنګ دوران کې دا سمال کیپس ته به کنورټ شي ګوره مطلب دا کیپس او آل ټوټلی صحیح ده که نه اکثر مونږ میگزین نیوز پیپر رسالې بعض د دې کمپوزنګ کې داسې قسمه هیلپ دلته نه اخیستی شو او فونټ د مسټ امپورټنټ دی وداؤټ فونټ کمپوزنګ انکمپلیټ اوس دلته راځو هیډن دی دا ټیکس تا لیکلي دي خو که دا چیک دی ولګو دا ټیکس به هایډ شي بعضې مونږ کمپوزنګ وکړو د دې هایډ کولو مقصد څه دی تا ته به یو کس ووایي چې داسې کار وکړه دا دې پکې څه لیکلي دي اوس که ته دا پیراګراف دلته نه ډیلیټ کې لاندې دې لیکلو کې دا سپیس وکړه بره راځي تا پرنټینګ ته هر څه ته سیټینګ کړی دی هلکه زما به خبره پوهېږئ یو کس ګوره تا ته وایي چې داسې کار وکړه دا ونډې نه لاندې دا لیکل دا څه شي دا ډېر د دې څه مطلب ټیک ده یار نه یې دی خوښ که زه اوس دا ډیلیټ کوم پیراګراف سپیسینګ کې مسله راځي بس هاي ټیکه که نه خو دا بعضې کس که دې خیال کړي کار هم در باندې وکړي او بیا ته وایي چې نه 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 یار دلته چې داسې لیکلي وه خو ډېر امپورټنټ لازمي و نو ته وایې چې په کم مذهب یې و داسې ده که نه نو د دې خاطره دا ټیکس دلته هایډ کا چې د هایډ کا کنټرول اے کا او چې چرته نه د ټیکس هایډ کړي دي دا چیک دلته نه ختم کا دا ټول ختم کا دلته نه ښه دا ښکاري ده دا فنکشن پکې چې د استعمال شوي دي زه ورته یم دا څه کا او خدای نظار شم صحیح شو به دا وکې کا دا هایډ چیک ته ختم کا نو ګوره افیکټ رانه چیک لګېدلی و بس هغه ټیکس به ټول څه شي ان هایډ به شي کم کم ځای کې تا ټیکس هایډ کړي دي اب ان هایډ شي بهرحال ورژن 2013 ته چې راشو که نه هلته به لږ کار کوو صحیح ده که نه بیا فونټ دلته هم همغه خبرې دي پکې خو هلته کې دا ټیکس چې هایډ شي بیا ګوره ما مقصد د خبرې دا و ټولس ته چې راشو اپشن ته په دې اپشن کې موږ سره بعضې خبرې دا وي که یو کس تا ته چې دا ټیکس دې کې کم چا که ټیکس هایډ کړي وي که نه هم پکې پرنټ کا تا ته څه پته کم کم ځای کې ټیکس هایډ کړي دي نو دلته نه راشه هغه هیډ اینډ چیک به دې ځای نه ختم کړي دلته انفارمیشن شته بس په دې کې چې چا ټیکس هایډ کړي دلته نه دا چیک ورته ختم کړو هغه پرنټ کېږي ښه دا وګوره دا ډرایینګ ابجیکټ چې پکې چا کړي وي دا هم پرنټ کوه دا بدل نه پرنټ کېږي که چیک ولګې پرنټ کېږي دا هایډ اینډ ټیکس کاري که دا چیک دې ورته ولګو که هایډ کوئ که نه ته خو چې کله زه پرنټ ورکوم په پیج به راځي خو تا ته په سکرین ښکاري نه څه مسله خو نشته ښه دغسې راځو په فانټس کې څه پاتې شو دې باندې خو پوه شوئ څه مسله خو نشته پاتې شو ډیفالټ بعضې کس څه وایي یاره زما خو دا سټایل ډېر زیات خوښ دی مثلا ګوره ښه زه دلته رالمه فارمیټ ته فانټ ته دې ځای نه مې یو سټایل واخیستم مثال کې تو پر سی لیکلي دي سیګو پرنټ دی که څه بلا دی یا دی کې دا سمبول سټایل مې واخیسته اټایلیک بولډ او داسې راځم سایز چې کله وکې کم لیکل داسې راځي دا اوس چینی لینګویج دی زه چې به زه هم داسې لینګویج کوم ښه ده داسې ده ښه ګوره یو سټایل چې کله ته څه لیک کې بیا د ایمیسوډ کلوز کې بیا چې راځي لیکل کیا بني نو مقصد مې د خبرې دا و دلته راشه فانټ ته همیشه دپاره ته وي چې کله زه د ایمیسوډ اوپن کوم همیشه دپاره په دې کې د ما سره دغه سټایل وي اټایلیک دی وي سایز دی 22 وي صحیح شو او کریکټر سپیسنګ سکیل دی مطلب 200 وي داسې ده که نه او دا دی دلته نه راځو ایکسپینډ دی دا پوزیشن وي ریز دی وي نو چې کله ډیفالټ کې دا که نه همیشه دپاره به دا لیکل هم دې سټایل کې کېږي که ته واپس خپل حالت ته راځي نو بیا به دا واپس راځي دې طریقې سره چې نه دا خو ختمول غواړي صحیح شو که نه دا د نارمل وي دا د نارمل وي دا د 100 وي بیا به ډیفالټ ته راځي هغه به څه کېږي ختمېږي به ډیفالټ دا کار کوي ټیکسټ افیکټ څه کار کوي ټیکسټ افیکټ دا اکثر مونږ په ایمیسوډ کې خو زیاتر نه پکارېږي خو بعضې ایچ ټي ایم ایل پیجونو وغیره دپاره مونږ چې کله دې کې فایل کې مونږ ویلی و سیو ایز ا ویب پیج صحیح ده نو هغې دپاره ته کولی شي مثلا که زه راسم سرټیفکیټ سلیکشن اینډ سافټویر اپلیکیشن ایم ایس آفس زه رالم فایل ته په فانټ کې زه دلته نه ټیکسټ افیکټ ورکوم چې کله کلیک کوم دا وګورئ دې کې دا بلینکینګ چې په دې باندې کم کېږي دا یو افیکټ دی د ټیکسټ صحیح ده په کاغذ دا نه پرنټ کېږي ښه دا اوس وګورئ دا
کاری ده زم یاره دا سټایل صحیح دی اوکې دا واله اسې نه ګورې تاسو پرنټ والے او تاسو چې په کاغذ خوځ دی کې مچان نه بنګېږي دا خبرې نشته په دې کې ښه دا اوس ګورې مختلف افیکٹ دي استعمالیږي په ورډ کې نه ما درته ووایي که څوک مطلب HTML پیج وغیرہ جوړوي او هغې دپاره داسې یو قسمه افیکٹ جوړوي بیا چې هغه راشي فایل ته او سیو ایز پیج ته ډسکټاپ باندې دا فایل سیو کی کنټینیو هغه اوپن کی دلته ښه دې دپاره یو آپشن دی هغه انسټالول غواړي په دې دا کلوز کوي که نه مې سوړ دی یار سوري مایکروویو پیج ډایرکټ اوپن شو څه شو دا کلوز کوي ها زبارل یو ورکوټ شان اپلیکیشن دی چا انسټال کو دلته په دې پیج کې دا ډیزاین دلته راځي ها خو بهرحال پوه پې شوئ دغه په فارمیټ کې څه شی و ټیکسټ افیکټ نور خو پکې داسې خاص څه نشته که څه وي خو وي دا فانټس دې باندې ټیکټس وکړئ صحیح ده